الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي اسرى بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي بارکنا حوله لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ معجزہ جس کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے قرآن کریم کے اندر واضح طور پر ارشاد فرمایا ہے، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو رات کے مختصر حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ اب یہ جو معراج کا سفر ہے اس کو میں دو حصوں میں تقسیم کرتا ہوں، ایک کو میں اسرا کا نام دیتا ہوں اور دوسرا جو ہے اس کو میں معراج کا نام دیتا ہوں۔ اب اسرا جو ہے اس کو میں نے جو ہے وہ 7 مقامات میں تقسیم کیا ہے اور جو معراج ہے اس کو میں نے 11 مقامات میں جو ہے وہ تقسیم کیا ہے۔ 7 مقامات کا تعلق زمین سے ہے اور جو باقی 11 مقامات ہیں اس کا تعلق آسمان سے ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں حضرت ام ہانی کے گھر تشریف فرما ہے۔ نوری فرشتوں کے سردار حضرت جبریل امی کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے آسمان سے جب حضور کے جہاں پر آرام فرما تھے وہاں پر بھیجا تو آپ چھت کے ذریعے جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تشریف لائے، جہاں پر آپ بستر استراحت پر جو ہے وہ آرام فرما رہے تھے۔ آپ کو بیدار کیا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ام ہانی کے گھر سے مسجد حرام تک یعنی حتیم میں لے جایا گیا۔ یہ پہلا مقام ہے۔ دوسرا مقام حتیم سے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہے زمزم لے جایا گیا۔ چاہے زمزم دوستو وہ مقام ہے جہاں پر زمزم کا کنواں ہے۔ زمزم کے کنویں کے قریب پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ لٹایا گیا اور وہاں پر شق صدر کا واقعہ پیش آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارک جو ہے اس کو چاک کر کے قلب اطہر کو باہر نکالا گیا اور جنت سے لایا گیا سونے کا جو تشت ہے وہاں پر حضور کے دل مبارک کو رکھ کے زمزم سے دھو کر اس کے اندر حکمت اور بصیرت بھر دی گئی۔ پھر چاہے زمزم سے آپ کو براق پر سوار کروایا گیا جو دیکھتے ہی دیکھتے آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگا۔ ایک روایت کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں آپ آگے تشریف فرما ہوئے اور جبریل امی جو ہے وہ پیچھے تشریف فرما ہوئے۔ اسی اثنا میں جب حضور براق پر بیٹھے تو براق جو ہے وہ بدکنے لگا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھنے کے بعد جب وہ بدکنے لگا تو جبریل امی نے کہا، اے براق ٹھہر جاؤ، تمہاری کمر پر سید الانبیاء جو ہیں وہ سوار ہیں۔ پھر وہ رک گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگا۔ اب اس کے بعد جو اگلا مقام ہے وہ یثرب کا مقام ہے۔ یثرب کے مقام پر پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتارا گیا۔ جبریل امی نے کہا، یا رسول اللہ یہ وہ مقام ہے جہاں پر آپ ہجرت کر کے آئیں گے، یہاں پر 2 نفل ادا کیجئے۔ پھر وہاں سے آپ کو دوبارہ براق پر سوار کروا کے جو ہے وہ مدین لے جایا گیا۔ فرمایا یہ آپ کے بھائی حضرت شعیب علیہ السلام کا مقام ہے، آپ یہاں پر جو ہے 2 نفل ادا کریں۔ پھر مدین سے آپ کو جو ہے طور سینا لے جایا گیا، جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے جس درخت کے پاس کھڑے ہو کے اللہ سے کلام کرتے تھے وہاں پر آپ کو 2 نفل ادا کروائے گئے۔ پھر اس کے بعد طور سینا سے آپ کو جو ہے بیت اللحم لے جایا گیا جو جائے پیدائش ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، وہاں پر بھی آپ نے 2 نفل ادا کیے۔ پھر آپ کو بیت اللحم سے بیت المقدس یعنی مسجد اقصی لے جایا گیا۔ یہ وہ 7واں مقام ہے جو زمین میں سے آخری مقام ہے جہاں پر تمام انبیاء آپ کے مقتدی بنے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتداء میں نماز پڑھائی۔ یہ کوئی فرض نماز نہیں تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بعد جو ہے آسمان کی طرف متوجہ کیا جانے لگا۔ اب جو معراج ہے اس میں پہلا مقام جو ہے وہ پہلے آسمان کا، دوسرا مقام جو ہے وہ دوسرے آسمان کا، تیسرا مقام تیسرا آسمان، پھر چوتھا، پھر 5واں، پھر چھٹا اور پھر 7واں آسمان جو ہے۔ یہ 7 مقام جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے ہیں، جو ہر آسمان پر ایک ایک مقام آپ کاؤنٹ کر لیں۔ تو پہلے آسمان پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام موجود تھے۔ پھر دوسرے آسمان پر آپ کا استقبال کرنے کے لیے حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ موجود تھے، اور تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام نے آپ کا استقبال کیا، چوتھے پر حضرت ادریس علیہ السلام نے آپ کا استقبال کیا، اور 5ویں پر حضرت ہارون علیہ السلام نے، اور 6 پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اور 7ویں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اور 8ویں پر حضرت
आदम अलैहिस्सलाम ने आपका इस्तकबाल किया, अहलन व सहलन मरहबा की सदाओं के अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मकाम तक पहुंचे जिसको सिदरा कहते हैं। अब सिदरतुल मुंतहा वो मकाम है जो फरिश्ते नीचे से अवाम उन्नास लोगों के आमाल लेकर जाते हैं अल्लाह के यहाँ, वो भी सिदरा पर कयाम करते हैं। इस वजह से वो इससे आगे नहीं जा सकते, इस वजह से इस मकाम को सिदरतुल मुंतहा कहा गया। फिर उसके बाद सिदरतुल मुंतहा जो ऊपर वाले फरिश्ते हैं वो नीचे नहीं आ सकते। अब ये वो मकाम है 8वें आसमान के बाद जहां पर हजरत जिब्रील अमीन ने आगे जाने से इनकार कर दिया। मैं यहां पर अक्सर ये जुमले कहा करता हूं कि जहां पर नूरानी फरिश्तों के सरदार की परवाज खत्म होती है, उससे आगे नबियों के सरदार की परवाज जो है वो शुरू होती है। अजीज दोस्तों, ये वो मकाम था जहां पर हजरत जिब्रील अमी जो है वो पीछे रह गए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो आगे तशरीफ ले गए। उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं उस मकाम पर गया जहां पर तकदीर के लिखे जाने की कलम की आवाज आ रही थी, मैंने उसको भी सुना। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हुजूर पुरनूर नूर मुजस्सम सैयद दो आलम शाहिद दो आलम जान दो आलम रूह दो आलम इमामुल अंबिया खातमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो अल्लाह ताला से मुलाकात के लिए अर्श पर गए। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह ताला से मुलाकात हुई। अल्लाह ताला से मुलाकात में कुछ गुफ्तगू हुई, वो मकालमा हुआ। उस मकालमे में सबसे पहले वो जो चीज जो आप नमाज के अंदर जो है वो पढ़ते हैं, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, ये अल्लाह ताला के महबूब ने अल्लाह के हुजूर जो है वो पेश फरमाया, ऐ अल्लाह मैं कौली फेली बदनी बातें मैं आपके पास लेकर आ गया। फिर उसके जवाब में अल्लाह के महबूब को अल्लाह ने फरमाया, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, ए नबी आप पर सलाम हो। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अल्लाह की रहमतें बरकतें समेटने के बाद अल्लाह के महबूब जब वापिस आने लगे तो अल्लाह ताला ने यहां पर फिर 50 नमाजों का तोहफा आपको इनायत फरमाया। वो 50 नमाजें जो यके बाद दीगरे कम होती गई हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के इसरार पर, तो ये कम होते होते 5 रह गई। फिर अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और अल्लाह के महबूब की प्यारी उम्मत को अल्लाह ने ये एजाज बख्शा कि वो उम्मत जिस पर 50 नमाजें फर्ज की गई थी वो 5 अदा करेगी, लेकिन उनको सवाब जो है वो 50 नमाजों का जो है वो अता फरमा दिया जाएगा। गोया के पता चला कि वो जो सबसे बड़ा इनाम हमें मिला है अल्लाह की जानिब से मेराज के मौके पर, वो हमें नमाज का इनाम मिला है। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की सैर फरमाई, जिसमें आपने मुख्तलिफ सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के घरों को देखा। हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कदमों की आवाज जन्नत में सुनाई दी गई। और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहन्नुम का मुशाहिदा किया, जिसमें मुख्तलिफ कबीरा गुनाह के अंदर मुब्तला लोगों की को होने वाली सजाओं को देखा। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वापस जब तशरीफ लाए, एन उसी वक्त में जब आप तशरीफ लाए बिल्कुल निज़ाम कायनात उसी तरह चल रहा था जिस तरह अल्लाह के महबूब छोड़कर गए थे। फिर सुबह होते ही जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये सारा किस्सा सुना दिया तो ईमान वालों ने उसको फौरन तस्लीम कर लिया, जिसकी तस्दीक अबू जहल जो है हजरत अबू बकर सिद्दीक से करवाने के लिए गए। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जब अबू जहल ने कहा कि बताओ कि तुम क्या कहते हो उसके बारे में, जो शख्स ये कहे कि मैं इस तरह रात के मुख्तसर हिस्से में इतना लंबा सफर करके जन्नत को देख के जहन्नुम का मुशाहदा करके मैं वापस आ गया। तो उसने कहा कि ये किसने कहा है? फरमाया आपके नबी ने कहा है। फरमाया कि अगर इससे कोई बड़ी बात कहते तो मैं उसको भी तस्लीम कर लेता। और इस मौका पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम ने आपको सिद्दीक के लक़ब से नवाजा। यूं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सारे का सारा सफर जो है वो तय फरमाया। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह मुझे और आपको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात को सही तरह समझकर उससे मोहब्बत करने की तौफीक नसीब फरमाए। इन अल्फाज के साथ बात को खत्म करते हैं कि सरे ला मकां से तलब हुई सूए मुंतहा वो चले नबी, कोई हद है उनके उरूज की बलगल ओला बेकमालिही, रुख मुस्तफ़ा की ये रोशनी ये तजल्लियों की हमा हमी, हर एक चीज उनसे चमक उठी कशफत दुजा बिजमालिही, ये कमाल हक मोहम्मदी के हर एक पे चश्मे करम रही, सरे हश्र नाराए उम्मती हसनत जमी खिसालिही, बखुदा है इश्क मोहम्मदी
میرا ذکر و فکر بس یہی، صلو علیہ وآلہ